द्वार को छाड़ के गयो द्वारो द्वार, माहे गए की लाज गोविंद दास तुहार। ऐसे जन प्रताप ते देवन बड़ो प्रताप, तीन लोक जय जय करे रे नाम सतजा। चक्कर चक्कर वर्ती चक्कर चक्र फूकते, स्वयं शुभं सर्वदा सर्व जुगते। कारं प्रणासी दयालं रूपे, सदा अंग संगे अभंगं बेपूते। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे का सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर तारे, जन की नैन रखे करतारे। बादशाह शाह सब बस कर, दीने अमृत नाम। महारस्ती ने निर्भय होए, भजो भगवान साध संगत मेल। किनो दान चरण परे प्रभु अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभु स्वामी। निर्घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे का सवारे। लखी न जाई नानक लीला, नानक लीला। लखी न जाई नानक लीला, नानक लीला, नानक लीला। आप है सुखम आप है सुतूला, आप है सुखम आप है सुतूला। लखी न जाई नानक लीला, नानक लीला, नानक लीला। लखी न जाई। ओम साध सतगुर नमस्कार, आद मध अंत निरंकार। ओम साध सतगुर नमस्कार, आद मध अंत निरंकार, अंत निरंकार। लखी न जाई नानक लीला, नानक लीला।
है सुनत आप ही जासन। आप है सुन आप है सुख आसन। आप सुनत आप ही जासन। आप ही जासन। जाए नानक लीला नानक लीला नानक लीला लखी न जाए नानक लीला नानक लीला नानक लीला। आप है सुखम आप है स्तूला। आप है सुखम आप है अस्तूला। लखी न जाए नानक लीला नानक लीला नानक लीला। आप में आप हैं उपायो। आप हैं बाप आप ही मायो। आप में आप है उपायो। आप है बाप आप ही मायो। आप ही मायो। लखी न जाए नानक लीला नानक लीला नानक लीला। लखी न जाए नानक लीला नानक लीला नानक लीला। आप है सुखम आप है स्तूला। आप है सुखम आप है स्तूला। लखी न जाए नानक लीला नानक लीला नानक लीला नानक लीला।
कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, हर हर बाबा गाविए, हर हर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, हर हर बाबा गाविए, हर हर बाबा गाविए। भजन ताल मृदंग रे बाबा, 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 कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, हर हर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए। गंग बनारस हिंदुआ, मुसलमाना मक्का काबा, गंग बनारस हिंदुआ, मुसलमाना मक्का काबा, मुसलमाना मक्का काबा, भजन ताल मृदंग रे बाबा, 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 कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए। भगत भगत बचल होए आया, पतित उदाहरण अज भी अजाबा, भगत बचल होए आया, पतित उदाहरण अज भी अजाबा, चार वर्ण एक वर्ण होए, साध संगत मिल होए तराबा, साध संगत मिल होए तराबा, भजन ताल मृदंग रे बाबा, 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 बाबा घर घर बाबा गाविए, घर घर बाबा गाविए, घर घर बाबा गाविए, घर घर बाबा गाविए। चंदन वास वनस्पत, अवल दोम नसेम खराबा, चंदन वास वनस्पत, अवल दोम नसेम खराबा, अवल दोम नसेम खराबा, हुक्म अंदर सबको, कुदरत किस दी करे जवाबा, कुदरत किस दी करे जवाबा, जाहर पीर जगत गुरु बाबा, 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 कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए।
भजन ताल मृदंगुर बाबा कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए गंग बनारस हिंदुआ मुसलमान मक्का काबा मुसलमान मक्का काबा गंग बनारस हिंदुआ मुसलमान मक्का काबा मुसलमान मक्का काबा भजन ताल मृदंगुर बाबा भजन ताल मृदंगुर बाबा भजन ताल मृदंगर बाबा भजन ताल मृदंगुर बाबा कर कर बाबा गाविए 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 कर कर बाबा गाविए। आत्मिक सेवा प्रवान करनी ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਪ੍ਰਿਆਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆਰੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿਤਰ ਆਗਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿਤਰ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਅ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ 1469 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਰਾਏ ਭੋਇਣ ਦੀ ਪਲਵੰਡੀ ਨਾਨਕ ਆਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੌਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਗਦਾ ਸੀ। ਮਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਚਾਰ ਮੁਖੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਜਾਪੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੰਨੋ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾ ਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰੀਬਣੀ ਸੀ, ਦਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦਾਈ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਜੂਸ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈ। ਇਸ ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਏ ਕੋਈ 4 ਟਕੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬਣੀ ਹਟਾ ਦੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਗਰੀਬਣੀ, ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਲ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ 4 ਟਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਟਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ।
ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਲਚ ਵਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਯੁਗ ਮੈਂ ਚਾਰੋ ਚਰਨ ਤੇਤੇ ਤਨ ਰਹਾਏ, ਦੁਆਪਰ ਮੈਂ ਦਊ ਰਹੇ ਕਲ ਇੱਕ ਚਰਨ ਟਿਕਾਏ, ਏਕ ਚਰਨ ਤੇ ਟਿਕਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਅਬਿਲੰਬ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਟੇਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਚਾਈ ਘੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ ਉਸ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਬਖਸ਼, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਧਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ 4-10 ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਧਰਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਧਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ 2 ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 8 ਪੈਰ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਘੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੋਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਾਪ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾ ਅਸਮਾਨ ਕਹੰਦੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਅਸਮਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਭਾਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਡਤਰ ਵਰਾ ਫਲ ਸਫਲ ਫਲੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਵਨਸਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾ ਨਦਵਾ ਵਹੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਕੋਟ ਗੜ ਪਰ ਕਰ ਬਾਰ ਦਿਸੰਦੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਅਣਗਿਣਤ ਫਿਰੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਭਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਰੇ ਭੋਏ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੀ ਹੂ ਮੰਦੇ। ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜੋ ਇਸ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਖਾਜ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਪਾਠ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਂਹ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬੀਨ ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ। ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਛੀਣਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਬਜਾਏਂਦੇ ਨੱਚਨ ਗੁਰ ਬਹੁਤ ਵਿਦ ਪਾਈ। ਸੇਵਕ ਬੈਠੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਨਾੜੇ ਜਾਈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੇ ਦਾਮ ਹਿਤ ਭਾਵੇ ਆਉ ਕਿਥਾਉ ਜਾਈ। ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਬਸ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਉਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇਂ ਘੀਆ ਜਾਏ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ ਤਿਨੇ ਉਹ ਜਾੜੀ ਕਾ ਬੰਧ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਸਨ ਉਹ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪਏ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਿਆਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡੋਬਦੀ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਧਰਤੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਗਤ 2 ਪਹਿਰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 8 ਪਹਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੁਲਾਹੇ ਜਾਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗਰੀਬੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਚੰਗੇ ਲੇਪ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੋਏ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਸਨ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਝੂਠ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਭਿਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੰਦਸ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰੋ ਤੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਕੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖੜੇ ਕਬੀਰ, ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਿਓ ਸਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੂਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮਿਰਗ ਛਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜੰਜੀਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿਖੀ ਤੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹੇ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਛਿੰਬੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਨਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਗਿਓ ਜਿੰਦੀ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਰੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਲਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ। ਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੰਗਰਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਗ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ, ਅਜੇ ਨਾ ਆਇਓ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਤਣੀ। ਉਸ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਚੁਰਾਏ ਚੁਰਸਤੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਚੁਰਸਤੇ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 7 ਘੜੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈ, ਅਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪਏ ਆਪਣਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਉਸ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੁੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਧਾਰਨ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 7 ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਹੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਡਿਗਾਉਂ, ਤੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਾਤ, ਐਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇਮੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੀ। ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ, ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, WhatsApp ਚਲਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਾ ਬਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਲਟਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਮੈਲ ਜਾਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰੋਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਸੇ ਫਿਲਟਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਗਲਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕੂੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਖਾ ਲਾਂ, ਕੱਲ ਖਾ ਲਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹਨੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸ਼ਿਆਓ ਖਾਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਸਿਓ ਧੋਵਣ ਪਾਓ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਾਬਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਵਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਲਯੁਗ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਯੁਗ, ਦੁਆਪਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਦਾ ਵਸਾ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲ ਤੇ ਯੁਗ, ਇਹ ਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਥੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ। 13 13 ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੋਲਿਆ। 13 13 ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹੋਮੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਤ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜਪੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਲੋੜਵੰਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਨੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਲਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਰਬਤ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਇਨੀ ਕੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਾ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨਾਇ। ਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਚਸਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਉਦਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੈ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ। ਤੁਮ ਰਹਿ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ।
ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੁਰਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੋ ਨਿਧਿ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਹੀ ਤੇਕ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬਨ ਬਨ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖਣੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰੀਆਂ ਨਾ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਾਸ ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ। ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਤ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਕੀਆਂ ਚੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੇਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਊਟੀਆਂ ਦੇ ਊਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸੁਮਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਦਰ ਤੇ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਗਾਵੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਦਰੋ ਘਰੋ ਨਾਮਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਦੇਹ ਰੋਗ ਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਊਠ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਨੀਫ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲਣਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਵੱਲੋਂ
ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਆਤਮ ਸਿੰਘ ਗੁੜਵਾਣਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਨੰਦ ਕੌਰ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੜਵਾੜਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਵਰਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਸਨੀ ਲਗੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਦੇਹ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿ ਦੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਖੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ। ਸ਼ਰਨ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੇ ਤੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਧਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ
ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਪਾਰ ਭਗਤਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਸੈ। ਰਹਾਉ ਮੋਹਿ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਸਰ ਪਰ ਰੁੰਨਿਆ, ਸੁਖ ਨ ਪਾਇਨ ਮੂਲ ਨਾਮ ਵਿਛੁੰਨਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਤੰਦਿਆ। ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹਿ ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ। ਆਵੈ ਜਾਹੇ ਅਨੇਕ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮ ਤੇ, ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਸਭ ਬਾਦ ਜੋਨੀ ਪਰਮ ਤੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਭਏ ਦਿਆਲ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿਨੀ ਜਨੀ ਜਪ ਲਿਆ। ਖੋਜੈ ਕੋਟ ਅਸੰਖ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਕੇ, ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਨੇੜਾ ਤਿਸ ਹੈ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ